പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം. രാജ്യസഭാ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തത്സമയത്തിലേക്ക് Honorable members, please. उन्होंने ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। इससे पहले श्री कपूर 5 बार Sorry, please maintain decorum. Honorable members, oath or affirmation is a constitutional prescription under Article 99 of the Constitution and is a solemn occasion. Deviation from the chosen format has potential to vitiate the oath. I urge the honorable members to conform to the chosen format. Oath or affirmation, Secretary General. आसाम श्री बीरेंद्र प्रसाद बैश्य। Honorable members, Shri Birendra Prasad Bash is a former Union Cabinet Minister for Steel and Mines. He is now beginning his 3rd term in this august House. He has held key leadership roles within his party and in National Sports Administration, including as President of Weightlifting Federation of India and Vice President of the Indian Olympic Association. Bash has also contributed regularly to journals and newspapers on socio-political issues and remains deeply engaged in political and social work in Assam. Shri Birendra Prasad Bash. মই শ্ৰী বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই ৰাজ্যসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাত ঈশ্বৰৰ নামত শপত কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত নিষ্ঠা পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিব ধৰা কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম। Congratulations. I wish you the best. श्री कनाद पुरकायस्थ। Shri Kanad Purkayasth represents the state of Assam in the Rajya Sabha. He hails from Barak Valley. He is the son of Shri Kabinder Purkayasth, a veteran BJP leader from Assam and former Union Minister. Shri Purkayasth has been actively involved in public life with a keen interest
in education, literature and social issues, Shri Kanad Purkayasth. अहम कनाद पुरकायस्थः यह राज्यसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः अस्मि ईश्वरस्य नाम्ना सपे यद् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुण्णं रक्षिष्यामि तथा यद् पद ग्रहीतुम् अहम् उद्दातोऽस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। Your legacy proud. Thank you. Nominated Dr. Meenakshi Jain. Dr. Meenakshi Jain is a noted historian and a former associate professor of history at Delhi University. Her areas of research include cultural and religious developments in medieval and early modern India. Her work in the fields of education, literature, history and political science have enriched academic discourse. In 2020, Dr. Meenakshi Jain received the Padma Shri Award in recognition of her academic contributions. Dr. Meenakshi Jain. I, Meenakshi Jain, having been nominated a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Shri C. Sadanandan Master. Shri C. Sadanandan Master, a retired teacher, devoted social worker. He embodies resilience, integrity, and a life of dedicated public service. After losing his both legs in a brutal act of political violence in 1994, he remained steadfast in his pursuit of peace and national commitment.
As master or Mashai, he has emerged as a guiding light against ideological extremism and has been an inspiration through his contributions to education, public life, and intellectual discourse. Sri C. Sadanandan, Master. ഞാൻ സി സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ രാജ്യസഭയിലെ അംഗമായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ നിയമം വഴി നിലവിൽ വന്ന ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമെന്നും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പോകുന്ന കർത്തവ്യം വിശ്വസ്തയോടുകൂടി നിർവഹിക്കുമെന്നും ദൈവനാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. श्री हर्षवर्धन श्रृंगला। Shri Harshvardhan Shringla. ിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത നിയുക്ത MP സി സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പാർലമെന്റ് വർഷകാല സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ആദായ നികുതി നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ ഉൾപ്പെടെ പുതിയ 8 ബില്ലുകളാണ് സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കുക. ജിഷ്ണുവിലേക്ക് പോകുന്നു. ജിഷ്ണു, കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനകരമായ ആനന്ദകരമായ നിമിഷം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സി സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ മാതൃഭാഷയിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പറയൂ. രോഹിണി, പാർലമെന്റ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യസഭാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ച ഉടൻ ആദ്യത്തെ നടപടിക്രമം പുതുതായുള്ള MP-മാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയായിരുന്നു. മീനാക്ഷി ജെയിന് തൊട്ടുപിറകെയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് സി സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ മലയാളത്തിൽ ദൈവനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് MP-ആയി ഇപ്പോൾ ചുമതല ഏറ്റിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ ദൈവനാമത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റിട്ടുള്ളത്. രോഹിണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനകരമായ നിമിഷം, കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിലേറെ അഭിമാനകരമായ നിമിഷത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിട്ടുള്ളത്. സി സദാനന്ദ മാസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ നിലയ്ക്കാത്ത പോരാട്ടം നടത്തിയിട്ടുള്ള ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അതിലെ പ്രവർത്തകർക്കും സ്വയം സേവകരെ സംബന്ധിച്ചും മുൻപോട്ട് കുതിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണ് സി സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ എന്ന പേര്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യസഭയിൽ ഇന്നു മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പോരാട്ടത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രതീകമായി തന്നെ നിലകൊള്ളും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി നിരവധി പ്രതികരണങ്ങൾ സി സദാനന്ദൻ മാസ്റ്ററുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടിയുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ MP എന്ന സ്ഥാനം മൂലം അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകർക്കും അത് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഏതായാലും രാജ്യസഭയിൽ ഇപ്പോൾ പുതുതായി എത്തിയിട്ടുള്ള നോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടും അല്ലാതെയും എത്തിയിട്ടുള്ള അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയാണ് നടക്കുന്നത്. അതിൽ 4മതായാണ് സി സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ എത്തിയത്. അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ ദൈവനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റിരിക്കുകയാണ്. ലോക്സഭയിലും നടപടിക്രമങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ്. രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും 11 മണിയോടുകൂടിയാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് തൊട്ടു മുൻപ്
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പാർലമെന്റ് അങ്കണത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടുകൾ, പാർലമെന്റ് നടപടികൾ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹം വളരെ വിശദമായി തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ധൂരിലൂടെ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ രാജ്യം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള വിജയം, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഭീകരതയ്ക്ക് രാജ്യത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ സാധിച്ചു. ഭാരതം മുൻപോട്ട് സാമ്പത്തികമായും സൈനികപരമായും കുതിച്ചു ചാടുകയാണ്. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ വലിയ കുതിപ്പുണ്ടായി. രാഷ്ട്രീയപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. അത് പാർലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും എല്ലാ രീതിയിലും രാഷ്ട്രമെന്ന കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന ആഹ്വാനമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ സഭാ സമ്മേളന നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന്, എല്ലാ സമ്മേളനവും ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെന്റ് അങ്കണത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണാറുണ്ട്. ഇന്നും പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ പ്രധാനമന്ത്രി എത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി നിലവിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെല്ലാം സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മാധ്യമങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണം. ഏതായാലും രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും നടപടിക്രമങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർത്താനാണ് പ്രതിപക്ഷ നീക്കം എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പെഹൽഗാം കൂടാതെ ബീഹാറിലെ വോട്ടർ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അഹമ്മദാബാദിലെ വിമാനാപകടം, വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രതിഷേധം ഉയർത്താനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നീക്കം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻപോട്ട് പോക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കണം എന്ന ആവശ്യമാണ് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത്. രോഹിണി. ശരി ജിഷ്ണു, നമുക്ക് മിഥുൻ പിള്ളയിലേക്ക് പോകാം. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മിഥുൻ പിള്ള ചേരുകയാണ്. മിഥുൻ, സദാനന്ദൻ മാസ്റ്ററുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ആഘോഷമാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. നാടെങ്ങും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും പായസം വിതരണം ചെയ്തും വലിയ ആഘോഷത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ, അല്ലേ? തീർച്ചയായും രോഹിണി, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പെരിഞ്ചേരി ബാവോട്ടുപറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ രാജ്യസഭാംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സദാനന്ദ മാസ്റ്ററുടെ നാട്ടിലാണുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടുകാർ എത്രത്തോളം സന്തോഷത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇവിടെ പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ആളുകൾക്ക് പായസം വിതരണം ചെയ്തുമൊക്കെ നാട്ടുകാർ ഒന്നടങ്കം ഇതിനെ ആഘോഷമാക്കുകയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഈ നാടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണ് സി സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ. അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യസഭാ അംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു നാടൊന്നാകെ മധുരം വെച്ചും മധുരം കൊടുത്തും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ആഘോഷിക്കുകയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മളൊപ്പം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തകർ തന്നെയുണ്ട്. എന്താണ് എത്രത്തോളം സന്തോഷമുണ്ട്? ആവേശമാണ്. പെരിഞ്ചേരിയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ആവേശമാണ്. രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും, കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം എല്ലാവർക്കും ആവേശത്തിലില്ല, മുഴുവൻ ആൾക്കാരും. നേട്ടത്തിന് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? നാട്ടിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവേശമായിട്ട് എല്ലാ സഹായവും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നതാണ് മാഷോട് ആദ്യം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ളത്. ഏത് ജനങ്ങളെ സമീപിച്ചാലും ഒരാളോടും ഒന്നുമില്ലാന്ന് പറയില്ല, മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും എന്ത് സഹായം ചെയ്തോളും മാഷ് തയ്യാറാണ്. നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ നാടിൻ്റെ എന്നാ പറയാൻ വാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, അത്രയും അഭിമാനമാണ്. നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ ആവേശമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞത് മുതൽ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ ഭയങ്കര ആവശ്യത്തിലാണുള്ളത്. ഒരു ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു വാക്കുകളില്ല, സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം സന്തോഷം നമുക്ക് ഇനിയില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. നാടിനെ സംബന്ധിച്ച് എത്രത്തോളം അങ്ങേറ്റം പ്രിയപ്പെട്ട ആള്. അതെ, ഭയങ്കര ഉത്സാഹമായിട്ട് വരണമെന്നല്ലോ മതി രാഷ്ട്രത്തിന്. അതെ. ഇവിടെ ഈ മുതിർന്ന കാര്യകർത്താക്കളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം, എങ്ങനെയുണ്ട് മാഷിന്റെ ഒരു നേട്ടത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? മാഷിന്റെ ഈ നേട്ടത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. വളരെ കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സദാനന്ദ മാഷ് അവിടെ എത്തുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷമായിട്ട് സംഗതിയാണ്. ആദ്യകാല പ്രവർത്തകനും കൂടിയാണ്, സ്വയംസേവകനാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ഫ്ലോർ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് എല്ലാ ദിവസങ്ങളും വൈകുന്നേരം രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ മാർക്സിസ്റ്റുകാരും സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട്. അവിടുന്ന് പിന്നെ ഒരു വെയിറ്റ് ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ബാബറി മസ്ജിദത്തിൻ്റെ പൊളിച്ച് അത് സന്ദർഭിച്ച് ഹർത്താലുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ബെൽറ്റ് ഷെൽട്ടറുള്ള ഇരിപ്പിടകളെടുത്ത് മാറ്റിയ ശേഷം അതുമായിട്ട് ആ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് ആദ്യം തുടക്കം. ഈ നേട്ടത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഈ നേട്ടത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? നേട്ടം മാഷ് എം പി ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ, അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത്? എത്രത്തോളം സന്തോഷമുണ്ട്? വളരെ സന്തോഷം മാത്രമല്ല, ആഹ്ലാദം കൊണ്ട്. അയാൾ നിയമസഭയിൽ രാജ്യസഭയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. ഏറ്റവും സന്തോഷം. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്, സഹപാഠികളല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ്, നമ്മൾ നിത്യേന കാണുന്ന നാട്ടുകാരനാണ്. ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ട് സംഗതിയാണ്.
തീർച്ചയായും രോഹിണി, നാട്ടുകാർ ഒന്നടങ്കം സന്തോഷത്തിലാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ സന്തോഷ നിമിഷം മധുരം കൊടുത്തും പായസം കൊടുത്തും വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വാഹനയാത്രികൾക്കടക്കം ഈ മധുരം കൊടുത്തും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നാടൊന്നാകെ ഒരു ആഘോഷമായി മാഷയുടെ ഈ ഒരു സ്ഥാനാരോഹണത്തെ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം മാഷ് ഇതൊരു ദൗത്യമായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത്. കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു ദൗത്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ആ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ദൗത്യമായി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ചുമതല നിർവഹിക്കുമെന്നും നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നാടൊന്നാകെ കൊണ്ടാടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ഥാനാരോഹണത്തെ എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. മാത്രമല്ല മലയാളത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഏറെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. കാരണം ആ നാടും നാട്ടുകാരെയും ആ ഭാഷയും ഒന്നും മറക്കാതെ അദ്ദേഹം മലയാളത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. അതും നാടിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് രോഹിണി. ശരി മിഥുൻ, എന്തായാലും സദാനന്ദൻ മാസ്റ്ററുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ആഘോഷമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നാടൊന്നാകെ. പെരിഞ്ചേരി ബാവൂട്ടുപറമ്പിൽ പടക്കം പൊട്ടിച്ചും പായസ വിതരണം നടത്തിയാണ് നാട്ടുകാർ സന്തോഷ മുഹൂർത്തം നിമിഷം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അവർക്കിനി ഇതിനപ്പുറം മറ്റൊരു സന്തോഷമില്ല എന്നാണ് നാട്ടുകാർ അടക്കം നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചത്. നമുക്ക് ശ്രീകാന്തിലേക്ക് പോകാം. ശ്രീകാന്ത്, പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം കേരളത്തിന് സന്തോഷകരമായൊരു നിമിഷം കൂടി നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. രാജ്യസഭയിൽ സി സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ രാജ്യസഭ MP ആയി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതല ഏൽക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ ഏതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ബില്ലുകളാകും പാസ്സാകുക, ചർച്ചകൾ ഏതിന്മേലെല്ലാം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷം പതിവ് പോലെ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളും പ്രതിഷേധ സ്വരങ്ങളുമൊക്കെ ഉയർത്താൻ സാധ്യതയുള്ളപ്പോൾ ആരോഗ്യകരമായ ചർച്ചയ്ക്കാണ് തയ്യാർ എന്നുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് വർഷകാല സമ്മേളനം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. രോഹിണി, നിലവിൽ എനിക്ക് പിന്നിലായി കാണുന്ന ഈ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ അല്പസമയം മുമ്പ് സി സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് രാജ്യസഭാംഗമായി ഇപ്പോൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മലയാളത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ. അദ്ദേഹത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി അദ്ദേഹത്തെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതിനായി ക്ഷണിച്ച ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ഈ രാഷ്ട്രപതി അദ്ദേഹത്തെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമായത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. അത് എടുത്തു പറയാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണെന്നാൽ നിരവധി വിവാദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാക്കാൻ CPIM ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവടക്കം അക്കാര്യത്തിൽ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ കൃത്യമായ ധാരണ, കൃത്യമായ ബോധ്യം ഇത് അദ്ദേഹത്തെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തവർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് ആ സ്വീകരണം കൊണ്ട്, ആ സ്വാഗത സന്ദേശം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണം ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിലും അത് ചർച്ചയാകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം ഈ ഉപരാഷ്ട്രപതി അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ പരാമർശിച്ചു പോയ 2 വരികളുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 കാലുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ 1994 ഉണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി സംസാരിച്ചത്. സ്വാഭാവികമായും സത്യപ്രതിജ്ഞാവേളയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്ദേശം ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വരുമ്പോൾ അത് ചർച്ചയാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നു, സദാനന്ദൻ മാസ്റ്ററെ കണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഡൽഹിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സ്വീകരണം നൽകുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് വൈകിട്ടും ഡൽഹി മലയാളികളുടെ സ്വീകരണം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വിവാദമാക്കി വീണ്ടും വേദനിക്കുന്ന ഓർമ്മകളാണത്, അത് വീണ്ടും ചർച്ചയാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പരാമർശം നടത്തി. പകരം വികസിത കേരളത്തിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരാനാണ് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ വീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി PK കൃഷ്ണദാസ്, V മുരളീധരൻ, K സുരേന്ദ്രൻ, AP അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ, കേരളത്തിലെ BJP നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിവിധ നേതാക്കന്മാരും ഇതിനൊപ്പമുണ്ട്. BJPയുടെ കണ്ണൂരിലെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വം കൂടി, ജില്ലാ പ്രാദേശിക നേതൃത്വം കൂടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു വലിയ ഉത്സവമാക്കി മാറ്റുക. ഒരുപക്ഷേ 2014 നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആയി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റ ഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ആവേശം സോഷ്യൽ മീഡിയ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത്. സമാനമായ രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അവസാന വരിയിലെ അവസാന പ്രവർത്തകൻ വരെ സദാനന്ദൻ മാസ്റ്ററെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നേതാക്കൾ ഒന്നാകെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ പ്രഖ്യാപനത്തെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു.
ഏവർക്കും സ്വീകാര്യനായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് സി സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു ഭാഗ്യം ഇതിലൂടെ നൽകി എന്നുള്ളതാണ് BJP നേതൃത്വം, BJP പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്. നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ വികസിത കേരളത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യാവസാനം അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. വിവാദങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അവർക്കെല്ലാം നല്ല നമസ്കാരം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് വിവാദങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻകാല ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ 1994 ജനുവരി മാസത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരു കാലുകളും CPIM പ്രവർത്തകർ, CPIM നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രണ്ട് കാലുകളും അദ്ദേഹത്തെ ബോംബെറിഞ്ഞ് അവിടെ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം നടുത്തെരുവിലിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ മലർത്തിക്കിടത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കാലുകളും മുട്ടിന് താഴെ വെട്ടിയെറിയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ആ കാലുകൾ തിരിച്ചു കിട്ടരുത് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചാണ് അത് വെട്ടി എറിയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. മുട്ടിന് താഴെ അതിനുശേഷം ആ ടാർ റോഡിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലുകൾ വെച്ച് ഉരയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അവർ എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹം എടുത്തതാണ്. ഒരു കാരണവശാലും തിരിച്ചു വരരുത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് അവർ സ്വീകരിച്ച സമീപനം. അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഏക തെറ്റ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ SFI പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയൊക്കെ വന്ന അദ്ദേഹം പിന്നീട് RSSൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത തെറ്റായി അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതും. ഇപ്പോഴിതാ ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണൻ എന്നീ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം രാജ്യസഭാംഗമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർവ്വരാൽ സ്വീകാര്യനായ വ്യക്തി കൂടിയാണ് സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ. അദ്ദേഹം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഡൽഹിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരണം കൂടി ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം തറപ്പിച്ച് പറയാം, ഉറപ്പിച്ച് പറയാം, കേരളത്തിലെ CPIMൻ്റെ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ, അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അതിനെതിരായ മുന്നണി പോരാളിയായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം രാജ്യതലസ്ഥാനത്തുണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല എങ്കിൽ കൂടി CPIMൻ്റെ ഈ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ചയാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി പാർലമെൻറ്റിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് അടക്കമുള്ള, ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ആണ്. ഈ പറയുന്ന ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് അടക്കമുള്ള ആളുകളാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ അസത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും. മാത്രമല്ല, ഈ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ, അവർക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ അവ്യക്തമായ അസത്യമായ കണക്കുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് നേരെ ആക്രമണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് തടയാനും പ്രതിരോധിക്കാനും നിന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി ഈ CPIM അക്രമത്തിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇനി ഏത് ഘട്ടത്തിൽ, ഏത് രീതിയിൽ അവർക്കത് തടയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതും അതാണ്. സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ അതോടുകൂടി അവരുടെ പ്രതിരോധ കോട്ടകളെല്ലാം തകർന്ന് പൊളിഞ്ഞു വീഴും എന്നുള്ള ഭയം ഈ പറഞ്ഞ ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഈ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർക്ക് നേരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വേണം കരുതേണ്ടത്. എന്തായാലും അതിനെ ഒന്നും തന്നെ കൂസുന്നില്ല സി സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ CPIM ഏറെ ഭയക്കുന്ന, അവരുടെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം ഈ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചർച്ചയാകും എന്നവർ ഭയക്കുന്ന ഒത്ത ഒരു എതിരാളി പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നതിന് എന്തു വില കൊടുത്തും തടയാൻ ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനെ ആയിരിക്കണം ഒരുപക്ഷേ CPIM ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സാധാരണഗതിയിലൊക്കെ തന്നെ ഈ അധ്യാപകരെയൊക്കെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി അവരുടെ പേരുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന മലയാള മാധ്യമങ്ങളിലെ ഒരു വിഭാഗം ഇത്തവണ നമ്മൾ കണ്ടത് സി സദാനന്ദൻ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ പരമാവധി അപമാനിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും അദ്ദേഹം അതിനോടൊന്നും തന്നെ മോശമായി പ്രതികരിക്കുകയോ അതിനെതിരെ അദ്ദേഹം ശബ്ദിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ CPIM നേതാക്കൾ P ജയരാജനെ പോലെയുള്ള നേതാക്കൾ, കണ്ണൂരിലെ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച P ജയരാജനെ പോലെയുള്ള ആളുകളാണ് സദാനന്ദൻ മാസ്റ്ററെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത് എന്നുള്ള പരിഹാസ്യമായ കാര്യം കൂടി കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതും ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ്. കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളെപ്പോലും, സഖാവിനെ പോലും 51 വെട്ടുവെട്ടി കൊന്ന കേസിൽ പ്രതികൾ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആണ് CPM സി സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർക്കെതിരെയും ഈ നോമിനേഷനെതിരെയും രംഗത്ത് വന്നത് എന്നതുകൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാം, ഇനിയും അവർ സി സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർക്കെതിരായ ആക്രമണം നിർത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മരപ്പെയ്ത്ത് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. മഴ പെയ്ത് തോർന്നു, പക്ഷേ മരപ്പെയ്ത്ത് വീണ്ടും തുടരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇന്നലെയും ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ജോൺ ബ്രിട്ടാസിന് ഉറക്കമില്ലാത്ത നാളുകളായിരിക്കും പാർലമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ആ പാർട്ടി
ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ, തലശ്ശേരി കാര്യാലയത്തിലെ ചുവരിൽ തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബലിദാനികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അത് ഓരോന്നായി രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ നിരക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഭയം CPIM-നെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. ആ മരക്കാലുകൾ വെച്ച് ഇന്ന് പാർലമെൻറ്റിനുള്ളിലേക്ക് സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ നടന്നു കയറുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നൂറുകണക്കിന് ബലിദാനികളുടെ ആത്മാവ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്തായാലും CPIM-നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ വരാൻ പോകുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ പോരാട്ടമോ അങ്ങനെയോ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ആശയ പോരാട്ടമാണ്. അതായത് അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ, കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ഒരു മുന്നണി പോരാളിയെ തന്നെ BJP അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കേരളത്തിലെ ഈ അക്രമം, കേരളത്തിലെ ഈ അക്രമ രാഷ്ട്രീയം, കേരളത്തിലെ ഈ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒപ്പം തന്നെ സദാനന്ദൻ മാസ്റ്ററെ പോലെയുള്ള ജനകീയനായ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വികസന വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ വികസിത കേരളം മുദ്രാവാക്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് BJP മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിനും സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ജോർജ് കുര്യൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ സുരേഷ് ഗോപി കേന്ദ്രമന്ത്രിയായുണ്ട്, PT ഉഷ രാജ്യസഭാ MP ആയുണ്ട്, ഇപ്പോൾ സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ കൂടി രാജ്യസഭാ MP ആയി വരുന്നു. അതായത് കേരളത്തിലെ പൂർണ്ണമായും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട്, സമ്പൂർണ്ണമായും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചന കൂടിയാണ് സദാനന്ദൻ മാസ്റ്ററുടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് വൈകിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരണമുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പാർലമെൻറ്റ് സെഷനുകളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ശരി ശ്രീകാന്ത്, സദാനന്ദൻ മാസ്റ്ററുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ആഘോഷമാക്കി, ആവേശമാക്കി, ഊർജ്ജമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രവർത്തകർ. പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചു. സദാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ രാജ്യസഭ MP ആയി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റു. നാടും നാട്ടുകാരുമെല്ലാം വലിയ ആഘോഷത്തിൽ തന്നെയാണ്. തത്സമയ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു ജിഷ്ണു കൃഷ്ണനും S ശ്രീകാന്തും. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മിഥുൻ പിള്ളി.